Dear students, welcome to my class. In the last class, we have discussed on the definition of conditional probability. We have also discussed some problems relating to conditional probability. Today we will discuss some properties relating to conditional probability. Now, first one property is that if A be any event defined on S, then probability of S given A is equal to probability of A given A is equal to 1. That means S means sure event. Okay, so probability of S given A is equal to, according to the conditional probability, according to definition, conditional probability definition, according to the definition of conditional probability, probability of S given A, probability of result of this conditional event. Conditional event is what? S given A. Okay. Result is the probability of S given A is equal to probability of S intersection A divided by probability of A. Achha, here probability of A greater than 0. Achha. So this is the result of this conditional event S given A. So S given a conditional event to probability value to high definition mate. Okay. See S intersection A. Now see this part, result of this part. S intersection A. S means what? Sure event. S means sure event and A is any event. Any event. S means sure event and A is any event. ठीक है? So S intersection A common. S means sure event means with a sample space too. A means event. Event means what? Subset of S. So S intersection A is equal to tentative ki form. S intersection A is equal to A. So see, so probability of S intersection A is equal to probability of A. This one is probability of A. This is 1. So this is the result. Again, come to the second part. This first part is over. Then come to the second part, probability of A given A. According to the definition, probability of A given A is equal to A intersection A divided by probability of A. A intersection A means what? Probability of A divided by probability of A is equal to 1. So this is the proof of this property. Okay. Now come to the second property. Second property to hoise tomar conditional probability. Second property to hoise tomar if A and B, see, if A and B be any event defined on same sample space, then probability of, second property, probability of A union B given E is equal to probability of A given E plus probability of B given E minus probability of A intersection B given E. Yet at a result as a probability of A greater than 0 hobo lagibo. So if A, B and E, if A, B and E, ठीक है, A, B and E are three events defined on same sample space S, then according to the conditional probability, probability of A union B given E is equal to probability of A given E plus probability of B given E minus probability of A intersection B given E, where probability of E greater than 0. Okay? So this is the theorem. This is the theorem. This is the property. See, যদি তোমার mutually exclusive নহয়, if A and B are not mutually exclusive, then probability of A union B given E is equal to probability of A given B plus probability of B given E minus probability of A intersection B given E. But if A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B given E is equal to probability of A given E plus probability of B given E. This is the result. ঠিক আছে? So proof to আমি এটা কৰিম. Okay? So
proof to ki hobo soa A union B, left hand side to A union B given E. So definition to le joa probability of A union B given E is equal to probability of A union B intersection E divided by probability of E. So it will different definition A union B intersection E divided by probability of E. Next so this is equal to acha eto eta ami ki korim distributive law to yat apply korim thik ase to distributive law apply korile tomar ki ahibo A intersection E union B intersection E আমি distributive law to yat apply কৰিছো বিতৰণ বিধি যেটো বুলি কয় বিতৰণ বিধি সেটত যেটো আছে distributive law ইয়াত apply কৰিলো divided by probability of E. Next step what so মাজত ইউনিয়ন আছে so A intersection B এইবিলাক সব single event ঠিক আছে B intersection E এটা single event হয় so ইহাতৰ meaning to হৈছে simultaneous occurrence of both the events A and B. This meaning of this event is simultaneous occurrence of both B and E. ঠিক আছে so মাজত আছে কি আছে এটো ইউনিয়ন আছে so ইউনিয়ন থাকিলে মানে এটো কি হয় এডিশন থিওরাম তো আমি এটা এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে so এডিশন থিওরাম মতে আমাটা কি আছিল এডিশন থিওরাম টত কি আছিল probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So here result to yat ami ta apply korim etu eta event মাজত etu union sign thogar karone ami addition theorem to use korim so addition theorem to use korile tomar ki ahibo A intersection E plus probability of B intersection E minus probability of A intersection E intersection B intersection E divided by probability of E. So এতিয়া আমি গোটেইখিনি সেপারেট কৰি দিও probability of A intersection E divided by probability of E plus probability of B intersection E divided by probability of E minus probability of A intersection B intersection E divided by probability of E. আমি জাস্ট সেপারেট কৰি দিলো this is equal to so etu data আমি যদি definition to use কৰো conditional probability definition আমি যদি ইয়াত use কৰো তো আমি ইয়াত কি পাম probability of A intersection E divided by probability of E তা মানে এটো কি বুজাবো কোনটো ইভেন্টৰ ৰিজাল্ট probability of A given E plus probability of B given E minus probability of A intersection B given E তো এটো হল আমাৰ ৰিজাল্ট ঠিক আছে তো এটো হল ইভেন্টৰ conditional event to result to it anethone ahibo so etu hol tomar addition theorem to conditional lot ami anethone ahibo eta conditional jodi dia thake to ami bostu khine anethone ahibo ঠিক আছে যদি সোয়া ইভেন্ট কিটা যদি তোমার মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তো এটো তুমি আমি অলরেডি আমি এটো প্রুফ কৰি থৈছো তোমালোকক প্ৰবলেমো কৰালো যদি প্ৰবলেম ইভেন্টস কিটা যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস ইফ ইভেন্টস A and B are mutually exclusive means what condition to ki asile what is the condition of mutually exclusive events so A intersection B result to ki hobo lage phi hobo lage so yat eta so jodi mutually exclusive hoy if events A and B are mutually exclusive then probability of A intersection B is equal to 0 result to 0 হৈ যাব so result to 0 হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এই পাৰ্টটো আমাৰ ৰিমুভ হৈ যাব so এটো হ'ব তোমাৰ এটো এনি ইভেন্টৰ কেছত এটো ৰিজাল্ট আহিব আৰু ইভেন্টস কেটা যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তেতিয়া তোমাৰ ৰিজাল্টটো কি আহিব জাস্ট probability of A union B given E is equal to probability of A given E plus probability of B given E এই পাৰ্টটো 0 হৈ যাব যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় তেন্তে এই পাৰ্টটো আমাৰ ৰিমুভ হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব 0 হৈ যাব যে তো তেতিয়া তোমাৰ অকল দুটা পাৰ্ট থাকিব সো এটো হৈছে তোমাৰ সেকেন্ড property next eta property ase third property to hoise probability to swa etu hoise tomar third property probability of A complement given E is equal to 1 minus probability of A given E etu eta result আমি জেনেকে এটা ৰিজাল্ট পাইছিলো আনকন্ডিশনাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টৰ কেছত আমি যেটো ৰিজাল্ট পাইছিলো probability of A complement is equal to 1 minus probability of A
আমি এটা ৰিজাল্ট এইটো পাইছিলোঁ ঠিক আছে তো এই ৰিজাল্টটোকে এতিয়া যেনে এইটো হ'ল আনকণ্ডিশ্যনেলৰ কেছত আছিলে আনকণ্ডিশ্যনেলৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইয়াত যেনিবা আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ এইটো কণ্ডিশ্যনেল অৰ ডিপেণ্ডেণ্টৰ আমি প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ কণ্ডিশ্যনেল মিনছ কণ্ডিশ্যন এটা থাকিব চ' সেইকাৰণে কি হৈছে এ কমপ্লিমেণ্ট এইটো জাষ্ট আনকণ্ডিশ্যনেল অৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু যেতিয়া তোমাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ডিশ্যন এটা দিয়া থাকে ছাপ'জ ই এটা ইভেণ্ট কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এই কমপ্লিমেণ্টটো হৈছে ৰিকুৱায়াৰ্ড ইভেণ্ট দেন probability of this event result of this conditional event is 1 minus probability of a given e ঠিক আছে চ' এইটো এটা ৰিজাল্ট হয় তো এতিয়া প্ৰুফটো চোৱা কেনেকৈ কৰিম আমি কি কৰিছিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো মতে আমি কি পাইছিলোঁ probability of s given e is equal to ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো মনত পেলাবা হা এতিয়া আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি আমি যিটো কৰিছিলোঁ প্ৰুফ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো আমি কি পাইছিলোঁ যে probability of s given suppose e এটা ইভেণ্ট ই আছে যেটো আমি এছৰ ওপৰতে ডিফাইন কৰিছোঁ চ' ই এছ গিভেন ই ইজ ইকুৱেল টু 1 আমি যেটো এতিয়া যেটো কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো তো এছ গিভেন ই ইজ ইকুৱেল টু 1 আচ্ছা চোৱা এছ মিনছ এইটো হয় this is S sample space or sure event to ke sample mote sure event to sample space to ke sure event bulu koy to etu hol amar S etia yar upor suppose eta event define korisu a aru e acha swa yat etia swa mo jodi eta event a define koru etu suppose etu a ঠিক আছে ভেন ডায়াগ্ৰামত মই জাষ্ট এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তেন্তে এই পাৰ্টটো কি হ'ব ব্লেংক পাৰ্টটো এই কমপ্লিমেণ্ট হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে কি বুজাইছে চোৱা তাৰমানে এইটো কি বুজাইছে এ ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব এছ হৈ যাব আমি যদি দুইখিনি কম্বাইন কৰোঁ তাৰমানে আমি এছ পাইছোঁ ঠিক আছে আৰু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন এ কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 5 ঠিক আছে চোৱা এছৰ ওপৰতে মই এটা ইভেণ্ট এ ডিফাইন কৰিছোঁ চ' এ ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ এছ আহিব একদম চিম্পল থিং নেক্সট চোৱা আৰু কমন পাৰ্ট একো নাথাকে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন এ কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 5 আৰু যেতিয়াই 5 হ'ব তাৰমানে এইটোৱে কি বুজাব ইভেণ্টছ আৰ মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ বুলি ক'ব ইভেণ্টছ আৰ মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ 5 হ'লে মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হৈ যায় তো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ইয়াত এতিয়া probability of s এই এছৰ প্লেচত আমি এই ৰিজাল্টটো লিখিম এ ইউনিয়ন a complement given e is equal to 1 this implies that so a union a complement আকৌ চোৱা ইয়াত এটা আমাৰ ইউনিয়ন আহি গ'ল তাৰমানে আমাৰ এতিয়া এডিশ্যন থিওৰামটো আহি যাব চ' এডিশ্যন থিওৰামটো আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি এতিয়া এডিশ্যন থিওৰামটো ইয়াত ইউজ কৰিম যিটো আমি এতিয়া এই জাষ্ট ছেকেণ্ড যিটো প্ৰপাৰ্টি আমি প্ৰুফ কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিম চোৱা তাৰ আগত চোৱা এটা কথা মনত ৰাখা চোৱা এইটো চোৱা এ ইণ্টাৰছেকশ্যন এ কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 5 তাৰমানে ইভেণ্টছ কেইটা মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় তো আমি কি কৰিম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হোৱাৰ কেছত যিটো ৰিজাল্ট আহে সেই ৰিজাল্টটোহে ইয়াত ইউজ কৰিম তো তেতিয়া কি হ'ব probability of a given e plus probability of a complement given e is equal to 1 this implies that probability of a complement given e is equal to 1 minus probability of a given e তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰিজাল্ট তো এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি হয় নেক্সট এটা প্ৰপাৰ্টি আছে এইবিলাকটো হ'ল probability value তো probability value সদায় 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে তো এইটো যেহেতু কণ্ডিশ্যনেল হ'লেও তোমাৰ এইটো 0 আৰু 1 ৰ মাজতে থাকিব তো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ 4 0 less than equals to probability of a given b less than equals to 1 এইটো এটা ৰিজাল্ট হয় সাপোজ এটা আমি দুটা ইভেন্ট a আৰু b ডিফাইন কৰিছো স্যাম্পল স্পেচটোৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে ইভেন্ট a b ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইভেন্ট a ডিপেন্ডস অন দি অকাৰেন্স অফ দি ইভেন্ট b তো তোমাৰ যেটো আমি কন্ডিশনাল ইভেন্ট পাম ডিপেন্ডেন্ট অৰ কন্ডিশনাল ইভেন্ট probability of a given b তো এৰ ৰিজাল্টটো 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব তো 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিলে তোমাৰ কেনে ধৰণে আমি এটাটো প্ৰুফটো কৰিম চোৱা so probability of and then as well a intersection b
মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ নহয় কিন্তু যদি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ নহয় তেতিয়াহে হ'ব দেই মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হলে এটো সেপাৰেট হৈ যাব চোৱা A intersection B part 2 এই shaded part 2 B ৰ মাজত সোমাই আছে A intersection B contains in B ঠিক আছে A intersection B মাজত সোমাই আছে সো আমি কি কৰিছিলো আমি ফাৰ্ষ্টতে একদম ফাৰ্ষ্টতে যেটো এক্সিওমেটিক ডেফিনিশন আমি পাইছিলো এক্সিওমেটিক ডেফিনিশনৰ কন্ডিশনছ খিনি এক্সিওমছ খিনি ইউজ কৰি আমি কিছুমান থিওৰাম proof কৰিছিলো তো তোমালোকে হেখিনি চাবা তাত এটা থিওৰাম আমি proof কৰিছিলো if A contains in B এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল থিওৰামটো if A contains in B then probability of A less than equals to probability of B আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা থিওৰাম proof কৰিছিলো axiomatic definition use কৰি ঠিক আছে তো probability of হেটো এতিয়া সো আমি এই বস্তুটোকে ইয়াত ইউজ কৰিম A intersection B to B মাজত আছে সো আমি কি কৰিব পাৰো সো এটো যদি থিওৰামটো ইউজ কৰি দিলে আমি কি পাব পাৰো implies that probability of A intersection B less than equals to probability of B আমি এই থিওৰামটো তাত ইউজ কৰিব পাৰো এনে ধৰণে এতিয়া নেক্সট স্টেপত চোৱা This implies that probability of A intersection B divided by probability of B less than equals to 1. So, etu ki hor result probability of A given B result A given B less than equals to 1. Eta hol tomar etu. Next, so probability of A intersection B. It is a probability of A given B result to amar kiya hai probability of A intersection B divided by probability of B etu hol amar result A given B etia আমি কি জানো axiomatic definition মতে আমি কি পাইছিলো বা axiomatic definition বলিয়া নহয় probability value to হলে 0 আৰু 1 ৰ মাজতে থাকে এতিয়া আমি কন্ডিশনালৰ কেছত আমি প্ৰুফ টু কৰিছো কিন্তু আমি আগৰ কেছত আমি আগৰ প্ৰবলেমত আমি এটো ডিসকাস কৰি থৈছো যে A intersection B এবিলাক আছে আনকন্ডিশনাল এতিয়া তো probability of A intersection B ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব এটো হল তোমাৰ এটো আমাৰ A given B conditional event or probability value probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B এতিয়া probability of A intersection B greater than equals to 0 হয় এটো তো হবই শিওর হবই লাগিব নেক্সট ওয়া আৰু আমাৰ যেটো কন্ডিশনালৰ যেটো মানে probability যেটো ডেফিনিশন মতে তোমাৰ এই ৰিজাল্টটো আহে কিন্তু কেতিয়া হ'ব এটো তো কন্ডিশনত থকা ইভেন্ট তো probability of B ভ্যালু তো তোমাৰ কি হ'ব লাগে greater than 0 হ'ব লাগিব এটো কিন্তু 0 হ'ব নোৱাৰে তো এজ এ হোল আমি কি কৰিব পাৰো এই গোটেই ৰিজাল্টটো এজ এ হোল এই গোটেই ৰিজাল্টটো তোমাৰ greater than equals to 0 বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এই উপৰৰ পাৰ্টটো নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো greater than equals to 0 ডিনোমিনেটৰ পাৰ্টটো greater than 0 তো এজ এ হোল আমি কি ক'ব পাৰো এই গোটেই পাৰ্টটো greater than equals to 0 সো তেতিয়া হলে তুমি কি পাবা তো ইয়াত এটা নাম্বাৰিং কৰা 1 and 2 তো from 1 and 2 তুমি যদি দুইটা কম্বাইন কৰা তেন্তে আমি কি পাম 0 less than equals to probability of A given B less than equals to 1 এটো হল তোমাৰ property etu eta conditional event or property ঠিক আছে next এতিয়া সোয়া next আমি ডিসকাস কৰিম multiplicative law of probability or compound probability theorem multiplicative law of probability multiplication theorem to multiplication theorem eta ase addition theorem jeneka bala probability multiplication theorem eta tomaloke paba so he theorem to ki hor upor base kori hoy swa ami ki palu A union B ei bostu to kene dhone likhe A plus B boli likhe thik ase to A event tor jitu result probability যেটো result হেতু হৈছে addition theorem এতিয়া আমি কি কৰিছো এতিয়া সোয়া A intersection B এতিয়া আমি A event ৰ probability value টো চেক কৰিম সো A intersection B এটো কয় আমাৰ A into B তো A result টো আহিব multiplication theorem
ঠিক আছে সো মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামৰ তেন্তে আমাৰ এটা ৰিজাল্টটো কেনে ধৰণৰ আহে চোৱা probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. Yet at a condition ahibo probability of A greater than 0. Aru eta ahibo pare or probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B. Probability of B greater than 0. If A, B are two events defined on same sample space, then the result of the simultaneous occurrence, result of the probability of simultaneous occurrence of two events is, that is, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A, or when event B depends on A, or probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B when event A depends on B. So events দুটা ইভেন্টৰ simultaneous occurrence to simultaneous occurrence to probability value to যেটো ৰিজাল্ট আহিব হেটো মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰাম সো মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামটোত আমাৰ এতিয়া আমাৰ কন্ডিশনত আহে দুটা ৰিজাল্ট দুটা কেছত আহিব পাৰে if A depends on B, if event A depends on B, then probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B. If B depends on A, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. So yet it will tomorrow unconditional. A first part to is the unconditional or independent event. ঠিক আছে ফার্স্ট পার্ট টু আনকন্ডিশনাল or independent আৰু সেকেন্ড পার্ট টু হৈছে কন্ডিশনাল কন্ডিশনটো ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ কেনে ধৰণে আহে A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নে B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে তো তেনে ধৰণে বস্তুটো আমি লিখিম আৰু সোৱা যেতিয়া কন্ডিশনত আহি যাব সো কন্ডিশনত থকা ইভেন্টটো হলে গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব ইকুৱেলস টু 0 হ'ব নোৱাৰে সো এটো হল তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামটো ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত আৰু এটা ৰিজাল্ট আছে যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় যদি B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এবিলাক কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চনৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এই ৰিজাল্টটো দুটা কেস আহিব পাৰে আচ্ছা এই ৰিজাল্টটো সোৱা এটোটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হলেটো 0 হৈ যায় A ইন্টারসেকশন B যদি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ A B মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হয় তেন্তে A ইন্টারসেকশন B 5 হৈ যাব সো 5 মানে 0 হৈ যাব সো আমাৰ হেতিয়া এটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভৰ কেছত এটো নাহে কিন্তু যদি আমাৰ এটো independent আচ্ছা এটোটো তোমাৰ ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত এটো হ'ব ডিপেন্ডেন্ট মানে B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে বা A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে হেমতে আমাৰ এটা ৰিজাল্ট দুটা ৰিজাল্ট আহিব যদি তোমাৰ ইভেন্টস খিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় if events A and B are independent or unconditional independent কাৰণ কাৰো ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে তো তেতিয়া হেতু কেছত probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. আমি এই ৰিজাল্টটো পাম সো যদি কন্ডিশনাল হয় তেতিয়া এই দুটা আহিব কন্ডিশনটো কেনে ধৰণে আহে B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নে A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে হেমতে এই দুটা ৰিজাল্টৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰিবা আৰু যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া probability of A intersection B, that means simultaneous occurrence of two events both A and B, probability value is equals to probability of A into probability of B. So eto hol tomar multiplication theorem. So এই theoremটো তুমি generalize কৰিব পাৰা suppose তোমাৰ events A intersection B এনেকুৱা ধৰণে আছে এটো তুমি এটো দুটা কেছতহে আমাৰ দিয়া আছে মই যদি দুটা কেছ নহয় more than two events suppose লিখিছো A intersection B intersection C তো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে probability of A into probability of B into probability of C তিনটা three events যদি মই লৈ পেলাই চাও তেতিয়া তোমাৰ ইভেন্টছটোৰ এটো ৰিজাল্টটো আহিব এনে ধৰণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে ঠিক এটো ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত বা তোমাৰ ইয়াত আৰু এটা লিখা তো এটো বস্তু এনে ধৰণে গৈ থাকিব তো জেনাৰেলাইজ কৰিব পাৰো আমি ঠিক আছে তোমাৰ ইয়াত চোৱা এতিয়া ইয়াত মই এটা তোমাক দুটা ইভেন্ট লিখিছো A intersection B intersection C ইয়াত এটো আছে তো ইয়াত যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ অলওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে মনত ৰাখিবা ফার্স্ট ইভেন্ট ইজ অলওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আনকন্ডিশনাল ফার্স্টৰ লগত কোনো কন্ডিশন নাথাকে কিন্তু সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড টু পৰা হে কন্ডিশন সেকেন্ড টুত কন্ডিশন আহিব সেকেন্ড টুৱে কি কৰিব পাৰে এটো হল সেকেন্ড ইভেন্ট
তো সেকেন্ডটোৱে কি কৰিব সেকেন্ডটোৱে যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় কন্ডিশনাল হয় তেতিয়া তোমাৰ এই থিওৰামটো মতে ইয়াৰ সাপোজ মই 3 ইভেন্টস লৈছো তেতিয়া তোমাৰ ৰিজাল্টটো কেনে ধৰণে আহিব তো probability of b given a সেকেন্ডটোৱে ফাৰ্ষ্টটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তো তেতিয়া আমি এটো এনে ধৰণে লিখিম বা থাৰ্ডটোৱে আকৌ এই দুইটাৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব তেনে ধৰণে তো c given a intersection b বা এটো তুমি এনে ধৰণে a b বুলিও লিখিব পাৰা তো এটো এনে ধৰণে আমি জেনাৰেলাইজ কৰিব পাৰো সাপোজ ইয়াত আৰু এটা আছে intersection d বুলি কোৱা সাপোজ আৰু এটা আছে তেতিয়া আমি কি লিখিম probability of d given a b c তো এটো আমি এনে ধৰণে জেনাৰেলাইজ কৰিব পাৰো সো এটো হল তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰাম আচ্ছা প্ৰুফটো চোৱা আমি এতিয়া এটো প্ৰুফটো কৰিম এই থিওৰামটো এতিয়া আমি জাস্ট প্ৰুফ কৰিম হা সো প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা এনেকৈ ধৰণে কৰিম সাপোজ এটা স্যাম্পল স্পেস আছে ঠিক আছে বুকত ধুনিয়াকৈ কৈ থোৱা আছে তোমালোকে বুকটো চাই লবা কিন্তু মই জাস্ট অলপ ওপৰে ওপৰে কৈ যাও সাপোজ স্যাম্পল স্পেসটোত ns স্যাম্পল পইণ্টস আছে sample space to ns sample points আছে ঠিক আছে তাৰ মানে total number of outcomes to suppose ns মই জাস্ট এটা ইউজ কৰিছো এক্সপজিটিভ নাম্বাৰটো মানে ns আচ্ছা তুমি sample space টোৰ ওপৰতে একটা sample space ৰ ওপৰতে তুমি a b a intersection b তিনটা ইভেন্ট মই ডিফাইন কৰিছো একটা sample space ৰ ওপৰতে a b and a intersection b তিনটা ইভেন্ট মই ডিফাইন কৰিছো let a b and a intersection b be any three events defined on same sample space s ঠিক আছে and s contains ns sample points ঠিক আছে that means this is the exhaustive number then according to the mathematical definition আমি এটা mathematical definition মতে আমাৰ কি আহিব probability of a is equal to event a probability আচ্ছা তাৰ আগত আৰু এটা বস্তু চোৱা তো event a এর আন্ডাৰত suppose na sample points আছে suppose na sample points corresponds to the event a then nb sample points corresponds to the event b that means favorable number event b favorable number nb event a favorable number suppose na ta mane event x favor kora point na number to suppose na মই na just denote কৰিছো ha then b event or favor kora point suppose nb then a intersection b a event to favor kora point আছে suppose na intersection b just favorable number গিটা আমি এনে ধৰণে denote কৰিছো starting অৰ পৰাই মই এটো এনে ধৰণে লিখি আছো তোমালোকে আগৰ ক্লাছখিনি মনত পেলাবা সো এটা হল ঠিক আছে তেতিয়া according to the mathematical definition ত আমি event এটা probability কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰো favorable number divided by exhaustive number তো এটা কি হ'ব probability of a is equal to na divided by ns then probability of b is equal to nb divided by ns that is favorable number divided by exhaustive number then probability of a intersection b is equal to na intersection b divided by ns তো আমি এনে ধৰণেৰে ইভেন্টস খিনি probability value কিটা উলিয়াই ললো নেক্সট সোৱা আমি আৰু কেটামান probability value আমি উলিয়াব পাৰো probability of a given b is equal to কি হয় probability of a intersection b divided by probability of b বা তোমাৰ b given a is equal to আমি কি পাম probability of a intersection b divided by probability of a তো এই গিটা হল আমাৰ কন্ডিশনাল যদি ইভেন্ট গিটা আমি যদি চেক কৰো তেন্তে আমি এনে ধৰণে ৰিজাল্ট খিনি আহি যাব এতিয়া প্ৰুফটো একদম সিম্পল হয় তো তুমি এটো কেনে ধৰণে কৰিবা probability of a intersection b is equal to সোৱা probability of a intersection b এই ৰিজাল্টটো সোৱা আমাৰ কি ৰিজাল্টত কি আছে n a intersection b divided by ns এটো হল আমাৰ a intersection b probability value টো আমাৰ mathematical definition মতে এনে ধৰণে হ'ব আমি কি কৰিছো জাস্ট sample space টোত ns sample points আছে বুলি ধৰি ললো একটা sample space ৰ ওপৰতে তিনটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰিলো a b and a intersection b ঠিক আছে
তো A ৰ আন্ডাৰত NA ফেভৰেবল, A আন্ডাৰত মানে ফেভৰেবল নাম্বাৰ NA, B আন্ডাৰত NB আৰু A ইণ্টাৰসেকশন B আন্ডাৰত NA ইণ্টাৰসেকশন B স্যাম্পল পইণ্টছ আছে বুলি আমি ধৰি ললো। জাস্ট এবিলাক ডিনোট কৰিছো আৰু নেক্সট আমাৰ কি হ'ব তেন্তে ডেফিনিশ্যন মতে আমি যদি ডেফিনিশ্যনলৈ যাওঁ আগৰ মেথমেটিক্যাল বা ক্লাসিক্যাল যেটো ডেফিনিশ্যন তো সেইটো ডেফিনিশ্যনৰ মতে ইভেন্ট A B আৰু A ইণ্টাৰসেকশন B ভ্যালুখিনি এনেধৰণে আহিব ফেভৰেবল নাম্বাৰ ডিভাইডেড বাই এক্সপজিটিভ নাম্বাৰ ঠিক আছে দেন তুমি এই ৰিজাল্টটো চোৱা এতিয়া আমি আকৌ এই ৰিজাল্টটো চোৱা A ইণ্টাৰসেকশন B তো আমাৰ এইটো ৰিজাল্ট পালো ডেফিনিশ্যন মতে নেক্সট NA ইণ্টাৰসেকশন B divided by NA into NA divided by NS. So, মই এটা জাস্ট ভ্যালু তলে ওপৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো NA আৰু NA এটা ক্যান্সেল কৰিলে বস্তুটো সেমই থাকিব ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা NA ইন্টাৰসেকশন B divided by NA এটো কি হয় ৰিজাল্ট বাৰু আচ্ছা এটো কি হয় ৰিজাল্ট NA ইন্টাৰসেকশন B divided by NA আচ্ছা এটা আমি probability নিলিখে আমি এনে ধৰণৰ লিখিব পাৰো ঠিক আছে এটো তুমি probability টো লিখিব পাৰা এটো তুমি এনে ধৰণৰ লিখিব পাৰা বা এটো মই এনে ধৰণে লিখি দিছো ঠিক আছে এটো আমি এনটো লিখিব পাৰো আৰু probability টো লিখিব পাৰো তো মই এতিয়া এনতে লিখি দেখুৱাইছো লিখিছো দেই তো চোৱা NA intersection B divided by NA intersection B divided by NA is equal to probability of B given A তো ইয়াত তুমি কি লিখা probability of B given A আৰু এটো কি হয় ৰিজাল্ট probability of A result NA by NS probability of A result তাৰ মানে আমি কি পালো ultimately আমি কি পালো probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A এটা ৰিজাল্ট এটো তো তুমি সেম হৈ তুমি কি কৰিব পাৰা ইটো ৰিজাল্টটো প্ৰুফ কৰিব পাৰা হেতু ৰিজাল্ট প্ৰুফ কৰিব কাৰণে তুমি কি কৰিবা জাস্ট ইয়াত তুমি NB লিখা NB ঠিক আছে তলে উপৰে তুমি favorable number B event of favorable number to তলে উপৰে তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তো তেতিয়া কি আহিব চোৱা তেতিয়া এটো ৰিজাল্ট কিহৰ ৰিজাল্ট হৈ গল এটো ৰিজাল্ট কিহৰ ৰিজাল্ট হৈ গল probability of A NA intersection B divided by NB এটো ৰিজাল্ট probability of A given B আৰু এটো হল তোমাৰ এটো probability of B result so আমাৰ কি পালো probability of B into probability of A given B তো ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব সৰ probability of B greater than 0 হ'ব লাগিব আৰু আগৰ কেছটো probability of A greater than 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ মানে কন্ডিশনত থকা ইভেন্টটো কেতিয়াও তো মানে এটো কন্ডিশনত আছে তো কেতিয়াও হেৰি নহয় greater equals to 0 হ'ব নোৱাৰে so এটো হল তোমাৰ ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত এটো ৰিজাল্ট এনে ধৰণে প্ৰুফ কৰিবা so ইটস সিম্পল নেক্সট সোয়া যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আনকন্ডিশনাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি হয় এবিলাক তো কন্ডিশনাল আহি যায় না ফার্স্ট তো আচ্ছা এটো তুমি এনে ধৰণে লিখিবা এটো ফার্স্টত লিখিবা এটো সেকেন্ডত লিখিবা ঠিক আছে মানে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব is equal to কি পালা probability of B into probability of A given B এটো লিখোতে এটো প্যাটাৰ্ণত লিখিবা দেই নহলে ভুল হ'ব সো ভুল মানে কি পিছত প্ৰবলেম কৰোতে দিগদাৰ হয় তো কি হ'ব এটো আনকন্ডিশনাল আৰু এটো কন্ডিশনাল ফার্স্ট তো হদাই আনকন্ডিশনাল সেকেন্ড তো কন্ডিশনালত আহি যায় তো এতিয়া সো যদি আনকন্ডিশনাল আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আনকন্ডিশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি বুজাইছে সোয়া A given B মানে ইয়াত A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে যদি A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে তেতিয়াহে এটো ৰিজাল্ট আহিব মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামটোৰ দুটা কেছ আহে এটা ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত আৰু এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কেছত দুটা ৰিজাল্ট আহে যেনেকৈ এডিশন থিওৰামটোত আমাৰ এডিশন থিওৰামটো তেনেকৈ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হলে এটা ৰিজাল্ট পোৱা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নহলে এটা ৰিজাল্ট আহে ঠিক আছে তো ইয়াতো তেনে ধৰণে ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ ওপৰত বেছ কৰি দুটা ৰিজাল্ট আমি পাওঁ যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া তোমাৰ A given B এটো লিখাটো মিনিংলেস যদি তোমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় A given B এটো কি বুজায় কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ মিনিংটো কি ইভেন্ট A B ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে ইভেন্ট A ডিপেন্ডস অন B ইভেন্ট B ঠিক আছে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেন্তে এটো আমি লিখো যদি if the event A is independent কানো একো ডিপেন্ড নাই কৰে কাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট আনকন্ডিশনাল তো তেতিয়া হলে আমি ইয়াত একো লিখাটো মিনিংলেস হ'ব A given B লিখাটো মিনিংলেস কাৰণ ই ডিপেন্ড নকৰে তেন্তে আমি A given B is equal to A বুলি লিখিব পাৰো বা যদি B given A ইয়াত এটো কি বুজায় এটো হল কন্ডিশনাল ইভেন্ট কন্ডিশনালটো কেনেকুৱা আছে B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে B A ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে বুজি পাইছা নাই কিন্তু যদি আনকন্ডিশনাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া B given A মানে B হ'ব যদি মানে এটো লিখাটো মিনিংলেস তুমি given A given B এবিলাক
মিনিংলেছ হৈ যায় যদি আনকণ্ডিশ্যনেল হয় যদি কণ্ডিশ্যন নাথাকে ঠিক আছে তো তেতিয়া আমাৰ এই ৰিজাল্টটো তেতিয়া কি হৈ যাব যদি আনকণ্ডিশ্যনেল হয় বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেন্তে তোমাৰ এইটো ৰিজাল্ট কি হ'ব এ গিভেন বি এই কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নাই কৰা তো তেতিয়া তোমাৰ এইটো ৰিজাল্ট হ'ব প্ৰবেবিলিটি অফ এ তো ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে when two events are said to be independent এটা কুৱেশ্যন আহে তো এই পইণ্টটো মনত ৰাখিবা দুটা ইভেণ্টক কেতিয়া মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ বুলি কওঁ আমি তেতিয়া কি ক'ম যে প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'লে আমি কি ক'ম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুৱেল টু 1 হ'লে আমি কি কওঁ এক্সপজিটিভ বুলি কওঁ নেক্সট চোৱা তাৰমানে এটা কি বুঝায় a intersection b is equal to 5 তো probability result to 0 ইয়াত তোমাৰ কি হয় a union b is equal to s probability of a union b is equal to 1 হৈ যাব এটো হবে x positive হৰ কেছত আহিব এতিয়া এটা ৰিজাল্ট তোমালোকে আকৌ এতিয়া পাইছা যে when two events are said to be independent কেতিয়া ক'ব দুটা ইভেন্টক ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুলি কেতিয়া ক'ব তেতিয়া হেতু তুমি কি বুলি লিখিব পাইছা probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b যদি এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া আমি কি ক'ম যে দুটা ইভেন্ট a আৰু b ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে তো এখিনি হল তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন থিওৰামৰ ৰিলেটেড পইণ্টস